Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, konten gua kali ini, ya, gue itu bukan orang yang mengerti tentang ilmu nasab, nggak tahu gue. Gue dalam polemik nasab ini, ya gue cuma meyakini baik cucu Nabi, itu aja. Gue berbicara sesuai dengan keyakinan, ya, bukan dengan kadar ilmu gue, bukan. Banyak orang yang mengatakan, oh mestinya tesis lawan tesis, antitesis, bikin antitesisnya. Gue juga bingung juga sih sama si Imad tuh. Dia nih ulama mujaddid katanya, ya, yang udah membatalkan nasab yang ratusan tahun diyakini orang. Top banget Imad ini. Dan di tesisnya yang katanya tesis itu, yang dia bangga-banggakan itu, yang jadi pembatal itu, dia itu mengutip ada satu ulama Iran namanya Sayyid Mahdi Rajai, ya. Dan akhirnya subhanallah Buzaini itu rupanya mengirim surat atau gimana pertanyaan kepada Sayyid Mahdi Rajai, dan akhirnya dijawab sama Sayyid Mahdi Rajai. Makanya konten gua kali ini adalah konten bagi orang, ya, yang mau ilmu, bukan buat orang-orang tolol, ya. Ini konten buat orang yang mau belajar, bukan orang tolol yang penuh kebencian, ya. Nih kita dengarkan Sayyid Mahdi Rajai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita telah berada di kediaman Ayatullah Mahdi Rajai. Beliau merupakan muhakkik kitab Syajaratul Mubarakah miliknya Fakhrul Razi. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zaini. Dan insya Allah pertanyaannya akan kita bacakan satu persatu, dan kita akan mendengarkan jawabannya secara langsung dari Ayatullah Mahdi Rajai. Pertanyaan akan dibacakan dalam bahasa Arab dan jawabannya akan dibacakan dalam bahasa Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Samahat Ayatullah Al-Sayyid Al-Haj Mahdi Rajai Al-Muhtaram. في البداية شكرا جزيلا لكم أن كرمتمونا بهذه المقابلة وفي كرم جدول أعمالكم المزدحم. ثانيا نرفع إلى سماحتكم أحر التهاني والتبريكات بمناسبة ولادة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام. كما نتقدم إلى جنابكم امتناننا وتقديرنا لكل ما تبذلونه من العمل الجاد واهتمامكم بعلم النسب وبشؤون النسب في جميع أنحاء العالم. اسمحوا لي أن أنقل إلى سماحتكم الأسئلة التي قدمها الأستاذ زيني أحد الأساتذة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي المقيم في مادورة إندونيسيا، وهي كالتالي. أولا، لقد انتشر في بعض المناطق الأندونيسية الطعن الجلي والإبطال الصريح على صحة نسب السادة آل بعلوي، وحجة الطاعن والمبطل
تتكون من أمرين، أولهما عدم ذكر أحد عمود نسب بعلوي وهو السيد عبيد الله كأحد أبناء السيد أحمد المهاجر في كتب النسب المعاصرة والقريبة من زمن السيد عبيد الله. والثاني إن الإمام الرازي كما جاء في الكتاب المنسوب إليه والذي قمتم بتحقيقه، أعني الشجرة المباركة، قد استعمل جملة اسمية عند ذكر أولاد السيد أحمد المهاجر، وهي طبعا تفيد الحصر كما هو المقرر في مصطلحات النسابين، ليؤكد الطاعن والمبطل أن أولاد السيد أحمد المهاجر محصورون في 3 أسماء، وعبيد الله وعبيد الله ليس واحدا منهم. فالسؤال: هل حجة الطاعن والمبطل في هذا الأمر موافقة أو مخالفة لقواعد علم النسب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اثبات نسب و سیادت هر خاندانی طبق موازین فقهی، کلا فقه اسلام چه فقه شیعه چه فقه اهل سنت، مبنا بر این است که یک خاندانی ظرف صدها سال شهرت به سیادت داشته باشه. Syuhra itu guys kemasyhuran ya, terkenal gitu. Jadi udah terkenal banget. و الان معیار ما الان در ایران برای اثبات سیادت و احراز سیادت مسئله شهرته. یه خاندانی همین اندازه‌ای که ظرف 100 سال 200 سال 300 سال شهرتی به سیادت داشته باشن، از جهت موازین فقهی و ضوابط علم انساب چنین خاندانی سادات میشن. و آل با علوی اینا الان چیزی نباشه در حدود 700-800 سال یک شهرت جا افتاده‌ای در انحای عالم، در اندونزی، مالزی، در ایران، در عراق، در حجاز خاندان‌های فراوانی بودن از این سادات آل با علوی. و من دیدم در مکه یک موقوفه بزرگی بود مال مربوط به آل سقاف بهش میگفتن. Ini buat Roma Irama nih ya, buat Roma Irama no. Ini ulama dunia Roma. Lu dengerin Imat. Ikut tolol kan lu akhirnya. Lanjut. من دیدم اون موقوفه را و نوشته بود سادات آل با علوی هم. حالا کل حال اینها خاندان با علوی از جهت شهرتی که دارن برای مسئله احراز سیادت که اما راجع به مسئله این که چرا مثلا علمای انساب در متقدمین چرا متعرض عبیدالله فرزند احمد مهاجر نشدن؟ آقایون نشستن الان در زمانی و در عصری دارن زندگی میکنن که عصر ارتباطاته. الان یک فرزندی در اقصای دنیا به دنیا میاد، در اقصای دنیا دیگه میفهمن که این به دنیا آمده. در اون زمان ارتباطات نبوده. این بر این ارتباطاتی که الان هست در اون زمان اینا نبوده این ارتباطات. و چه بسا مثلا یک افراد زیادی را که ما دیدیم در کتب انساب، ما مثلا یک کاری که در این کتاب تحفة الطالب به انساب آل ابی طالب انجام دادیم دید که همینه. مثلا دیدیم که یک شخصی را در کتاب مثلا الفخری براش 2 فرزند ذکر کرده، در شجره مبارکه 3 ذکر کرده، در کتاب عمدة طالب 4 ذکر کرده و فراوان هم هست زیاده. من آمدم اون نهایت را که 4 بوده یا 5 بوده را در این کتاب ما در تحفة الطالب ذکر کردیم. اینها افرادی مخفی می شدن، بعضی ها از حین ولادت مخفی بودن، اصلا به دنیا که می آمدن در خفا بودن. حالا اون جهاتی که حالا اون زمانها بوده چی بوده و مخصوصا بعدها که اینها یه جنبه معارضی با حکومت پیدا می کردن و یک جنبه سیاسی وقت پیدا می شده و اینها فرار می کردن.
خیلی میشده که نسابا اصلا دسترسی به این پیدا نکردن، به اسم عبیدالله دسترسی پیدا نکردن و خبر نداشتن. بعد به مرور زمان که گذشت این شخص مشخص شد که مثلا احمد المهاجر فرزندی به نام عبیدالله داشته و این آمده از مکه و مدینه به طرف بسته و از اونجا به طرف حضرموت تا دیگه رفته که و اونجا نسلش فراوان شده. بعد دوباره برگشتن. اینها زیاد ما داریم، چیز خیلی مهمی نیست که اینا بخوان تشکیک بکنن. تشکیک در واضحاته، مثل انسان میگه خورشید نیست. خیلی بوده، افراد زیادی بودن در تاریخ که اینها مثل عیسی معتمل اشبال در تاریخ بخونید، ایشون وقتی زندگی میکرده هیچ کس خبر نداشته که این پسر زید شهیده، زنش خبر نداشته که این شوهرش فرزند زید شهیده. Nah, itu sejaman aja bisa kalau bahwasanya beliau itu tadi yang disebut bukan putranya Sayyidina Zaid bin Ali. Allahu Akbar. دخترش که از دنیا رفت، عیسی معتمل اشبال پسر زید شهید گریه میکرده که این دخترم از دنیا رفت و خبر نداشت که دختر پیغمبره، از نسل پیغمبره. اینا زیاد بودن و مخفیانم از دنیا رفت و قبلش هم مخفی سران. در تاریخ ما چین افرادی مثل امثال عبیدالله فرزند احمد المهاجر ما زیاد داشتیم. افرادی گمنام بودن در اون زمان ها و نسابه های اون زمان هیچ اطلاعی ازشون نداشتن، خبری ازشون نداشتن. بعدها کم کم اینها مشخص شدن، توشون علما، بزرگان، شخصیت ها و افراد نامداری در میان اینها پیدا شد که ما مفصل در همین کتاب تحفة الطالب بی انساب آل ابی طالب راجع به شخصیت هایی که از این خاندان با علوی هست و ساداتی که هستن ذکر کردیم. علی کل حال این هیچ شک و شبهه‌ای در مسئله سیادت آل با علوی و اینکه اینها از نسل عبیدالله ابن احمد المهاجر هست هیچ شکی نیست و علمای ما، بزرگان ما، شخصیت های ما، استاد ما مرحوم آیت الله العظمی شهاب الدین مرعشی هم تایید میکردن و قبول داشتن که این آل با علوی ساداتن و شهرت دارن. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi ulama-ulama yang top-top nih mengakui Bang Alawi ini turunan Nabi. Baru Imad bin Sarman apa Imad bin Utsman? Imaduddin Utsman apa Imaduddin Sarman lu? No, Roma belajar no, lanjut. شكرا على الجواب القيم. اسمحوا لي أقرأ لكم السؤال الثاني. السؤال الثاني هو كالتالي: لقد نفى الطاعن والمبطل شهرة سيادة بعلوي واستفاضتها بالقول بأن تلك الشهرة والاستفاضة لم تحدث إلا بعد القرن التاسع الهجري، والشهرة الحادثة مرفوضة ومردودة كسيادة الطبري التي يبحث عنها ويقرر في كتاب السيد إبراهيم بن منصور الهاشمي بعنوان الإفاضة في أدلة ثبوت النسب ونفيه بالشهرة والاستفاضة. السؤال: ماذا تقولون في رد الطاعن والمبطل على شهرة السادة بعلوي؟ حسب موازين علم النسب وموازين الشرع أنا سألت أستاذي السيد المرعشي شهاب الدين المرعشي قال لا، لو أسرة في فترة 200 سنة إلى 300 سنة عندهم شهرة أجيالية بالسيادة قال يكفي. يعني إنسان مع أنه هؤلاء الجماعة في فترة عربي شد که عربی شد استاد ما شهاب الدین مرعشی می‌فرمودن که همین اندازه خاندانی 200 سال 300 سال شهرت به سیادت داشته باشن کفایت میکنه.
شما میگید اینا از قرن هشتم نهم شهرت رو دارن، دیگه ها و نعمت، دیگه این قطعا کفایت میکنه این شهرت. حالا اون عرض کردم در اون قرون اولیه اینها شهرت نداشتن از جهت عدم دسترسی به این خاندان برای نسابه ها بوده. نسابه ها که ذکر نکردن در کتب انسابشون از جهت این است که اون نسابه ها به این خاندان از جهتی که اینها دور بودن. این نسابه هایی که ما داریم همشون در ایران و عراق و این سمتا بودن. این آقایون رفتن به حضرموت و اون سمتای دور رفتن و دسترسی به اونها نداشتن. بعد مرور زمان انکشفه و اینها بله برای نسابه ها واضح شد و مشخص شد و قطعا اینها شاید از اون اول هم شهرت داشتن و شاید هم در بعض منابع های قدما باشه و غالب متاسفانه غالب کتب قدما از بین رفته. ما خیلی کتب انساب داشتیم، شاید صدها ما کتاب انساب داشتیم، الان یه چند تا عددش مونده، شاید تو اونها نوشته شده. ما همین کتاب عمدة طالب و همین کتاب الفخری و شجاعت المبارکه اینا داریم. شاید کتاب‌های قبل از اونها بوده و ذکر شده، اون کتاب‌ها دست ما نرسیده و ما نمیتونیم اگر میخوایم که این باب را فتح بکنیم، فتح طعن در سادات، خیلی سادات این باید با این طعن بکنیم دربارشون خیلی، چون اینا بعضی سادات مثلا در اون قرون اولیه در قرنهای اول از جهت اینکه اینها مخفی بودن و دسترسی به اونها نبوده اینها در کتب منابع ها نیامده، اما حالا بعدها یه قرن، 2 قرن، 3 قرن بعد دسترسی به اینها پیدا شد و اینها آمدند و شجرنامه‌هاشون رو ذکر کردن. Iya. Jadi ini nggak terjadi sama Al-Ba'alawi aja. Banyak keluarga Sadah yang begitu. Kenapa Al-Ba'alawi aja yang dibatalin ya? Dan yang paling asyik gue, dia si Imad ini sejak abad ke-8 atau ke-9 baru syuhrah ini, baru masyhur ini Al-Ba'alawi. Kata saya Mahdi Rajai, ya makin bagus, udah 800 tahun, 900 tahun, berapa ratus tahun sudah. Makin lama. Artinya kalau masyhurnya udah lama, itu ya tidak diragukan lagi Al-Ba'alawi adalah keturunan Nabi SAW. Kan Roma Irama gue masih ingat itu. Ulama dunia sudah membatalkan. Mana ulama dunia membatalkan? Bahkan ini kitab Syajaratul Mubarakah yang dijadikan andalannya Imad untuk membatalkan nasab Al-Ba'alawi, beliau ini yang mentahqiq. Nah kalau beliau aja yang mentahqiq mengakui, Imad ngeles lagi. Emang dasar si Imad gak mau rungkat padahal sudah rungkat. Lanjut. السؤال الثالث والأخير قال الطاعن والمبطل إذا لم يذكر كتب النسب المعاصرة أو القريبة اسم عمود النسب فإن ذلك النسب باطل، بل قال أيضا أن أي كتاب النسب لا يجوز أن يخالف ما قبله من كتب النسب. الرجاء إفادتنا بالبيان الوافي والجواب الشافي مصحوبا بخالص الدعاء وشكرا لكم. همینطور که من عرض کردم از جهت شهرت که ما احتیاج داریم راجع به اثبات نسب این خاندان که باید و اینکه چرا اون قدما ذکر نکردن از جهت عدم ارتباطاتی که الان در این عصر حاضر هست، در اون عصر نبود این ارتباطات. ما نسابه هایی داشتیم که مثلا در مثل لباب الانساب بیهقی فقط ساداتی که در محدوده خودش بوده را خوب نوشته و با اطلاع نوشته. همون نسابه معروف مشهور وقتی که میاد
نسبهای دیگران را ذکر میکنه میبینیم ناقص ذکر میکنه. چرا؟ برای اینکه ارتباطات نبوده و اون رفت و آمد و اون مکاتباتی که الان در عصر حاضر وسیله همین رایانه ها و وسیله های الکترونی هست اون زمان نبوده. اینها از این جهت اینها از جهت شهرت هیچ مشکلی ندارن و عدم ذکر اونها معاصرین دلیل بر عدم نمیشه. همه علما بزرگان این مسئله رو فرمودن که اینا چون که ذکر نکردن پس اینا مثلا باید نفی کرد. این اگر بابش را پرد کردیم در خیلی جای مسئله سریان پیدا میکنه و جریان پیدا میکنه و عدم ذکر اونها یا عدم اطلاع اونها یا عدم دسترسی به کتابهای اون معاصرینه که اینم خیلی قویه. کتابهای زیادی را اون معاصرین داشتن. مثلا خود صاحب المجدی کتابی داشته مفصل، این المجدی مختصر اون کتابه، در قرن 5 هجری بوده. خب اینها کتابهاش از بین رفته، مفقود شده، شاید تو اون کتابها بوده. بعدها کم کم به مرور زمان علمای نسب و بزرگان ما به این خاندان دسترسی پیدا کردن. اونهایی هم که میان می‌نویسن که الکی نمی‌نویسن، خدای نکرده. اونها بزرگان بودن، علما بودن، شخصیت‌ها بودن، نسابه‌ها بودن، آدمای متدین بودن، اهل نماز، اهل تدین بودن، مرجع مردم بودن. اونا وقتی بیان و تایید بکنن در قرن 8 و 9 این سادات را، این یعنی کشف اینکه قبلا در قرن 5 و 4 و 3 این خاندان شهرت داشتن که اونا آمدن نوشتن. و الا اگر ما میخوایم خط باب بکنیم بگیم که در قرن 7 و 8 و 9 اینها پیدا شدن، علما و بزرگان نوشتن. شما طعن در علما میکنی، نه در طعن سادات میکنی. تو علما رو زیر سوال میبری، شخصیت بزرگان ما رو زیر سوال میبری. حالا فخررازی ذکر نکرده باشه، الفخری ذکر نکرده، اونها که اولا که نبودن اینطور احاطه داشته باشن و ثانیا کتاب‌هایی که اونها نوشتن خیلی ناقصه. کتاب ارشاد المبارک مال فخررازی، الفخری، کتاب‌هایی که قدما نوشتن خیلی محدوده. اینا رو من بررسی کردم، به شما میگم خیلی محدوده، خیلی کمه. و کتاب‌های بوده مفصل. مثلا خود الفخری که این کتاب الفخری را که دیدید که چاپ شده، یک کتابی نوشته در انساب 60 جلده، 60 جلده مفقوده. اون کتابی که ایشون نوشته الفخری القاضی المروزی، یک کتاب در انساب نوشته در کتب معجم البلدان. ببینید معجم البلدان، بله، حموی گفته که کتاب نوشته 60 جلد این کتاب. خب این کتاب ها از بین رفته. اینا کتاب های زبده است. اینا که الان هست مثل فخررازی و شجاع مبارک، اینا یه مختصر اصول اینا رو نوشتن و خیلی ها رو ننوشتن. چون که ما ببینیم که در این کتاب های اینها ننوشته بگیم پس نیست. این خیلی مسئله حرف خیلی مثلا جند و دور از علمیت این حرف. چون که مثلا فخررازی ننوشته، چون که نمیدونم فلان نسابه ننوشته. خب دیگران که نوشتن، یه قرن بعدش نوشتن، 2 قرن بعدش نوشتن. اونا هم کمتر از فخررازی نبودن، اونا شاید از فخررازی بالاتر بودن در جهت علمیت، جهت مقام علمیتشون، اطلاعاتشون. به مرور زمان کتاب‌ها دستشون رسیده و نقل کردن. علی کل حال به نظر من این شبهه‌ای که اینها میکنن در مسئله سیادت آل با علوی که اینها ماشاءالله انشعابات فراوانی هم هستن این سادات، به نظر من این شبهه خیلی شبهه نادرستیه. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan penjelasan yang begitu jelas dari Ayatullah Mahdi Rajai terkait tentang 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh Kiai Haji Zaini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjelaskan atau mencerahkan masyarakat di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ayatullah
Mahdi Rajai. Sama Dan juga terima kasih kepada Kiai Haji Zaini yang telah memberikan pertanyaan tersebut. Kami mengucapkan terima kasih juga sebanyak-banyaknya terhadap masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi udah begitu guys. Udah nggak usah banyak diperjelaskan, itu sudah sangat jelas. Alhamdulillah. Gus Zaini terima kasih pertanyaannya buat Ayatullah Sayyid Mahdi Rajai, dan buat Ayatullah insyaallah jazakumullah khairan jaza. Intinya udah buat orang yang berakal sehat, hati bersih. Dah. Ba'alawi tidak perlu pengakuan golongan iman, nggak perlu. Iman mau benci mau apa serah lu. Al-Ba'alawi diakuin keturunan Nabi oleh para ulama. Alas, selesai perkara. Mau percaya syukur, nggak percaya serah lu. Gua pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh mau ngomong apa lu? Umrah reguler Tar Jakarta bulan September. Perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.